Dear students, today we are going to study about Christian or church historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இன்று நாம் கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியல் அல்லது கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியலை பற்றி படிக்க இருக்கின்றோம். Dear students, we are studying about the history of historical writing. How did history originate? Where did it originate? How did it develop? This is what we are studying about. Actually, and we studied that history originated in Greece, historical writing originated in Greece. Then the historical writing was developed by Romans under the Roman Empire in the first, second, third centuries after Christ. And from the 5th century to 1300, the period which we call it as medieval period, we witness that historiography is being dominated by the Christian priest, the priest belonging to the church. They became historians. They started writing history. And during this time, lay historiography completely disappeared. So this historiography was based on the Christian belief of historical sense, which was oriented towards the religious needs. It was not rational or critical, but the main purpose was to build faith in transcendental force. According to Christianity, we have the New Testament. Actually, Christians believe in the Old and the New Testament. And in New Testament, Book of Acts is said to be an avowedly historical work which speaks about spread of early Christianity from Palestine to the Roman world. Then there are the Gospels. Gospels are again biblical narratives on life and death of Jesus based on tradition and narrated by St. Matthew, St. Mark, St. Luke, and St. John. So these Gospels give us the accounts of prophets from Adam to Jesus. And the basic purpose of the Christian historiography was to narrate how human life soared high or fell low in accordance with the acceptance or rejection of divine law or divine will. It was more of religious and philosophical nature. The Christian historiography adopted pre-Christian and Jewish history without checking its authenticity. Knowledge gained through intuition and revelation were the main source of Christian historiography, and they were powerful instruments of philosophy and had less significance in history. But in those days, it was this knowledge dominated historical field. And one more important aspect of Christian historiography was they distinguished or differentiated histories into two. One, religious history, and another one, secular history. When it came to religious history, they considered it as sacred, and when it came to secular history, they considered it as profane. So human activity was excluded from the domain of history. And again, another important aspect of the Christian historiography was they never subjected their sources to dispassionate analysis, and also their interpretations were never subjected or questioned or critically analyzed. So this is about Christian historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் வரலாற்று வரைவியலின் வரலாறை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது
வரலாறு என்கின்ற பாடம் எங்கே தொடங்கியது, அது எப்படி வளர்ந்தது என்ற வரலாறை நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படி படிக்கின்ற வேளையில் நாம் வரலாறு கிரேக்க நாட்டில் பிறந்தது. கிரேக்க நாட்டில் ஹெரோடோட்டஸ், துசிடைட்ஸ் போன்ற வரலாற்று அறிஞர்கள் வரலாற்றை முதலாக எழுதினார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டோம். கிரேக்கர்களுக்கு பிறகு ரோமானியர்கள் வரலாற்றை எழுதினார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டோம். டாசிட்டஸ் லிவி போன்ற வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வரலாறை முன்னெடுத்து சென்றார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டோம். கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு 5ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து 1300 வரை வரலாறு என்பது கிறிஸ்துவ பாதிரியார்களின் பிடியில் இருந்தது. கிறிஸ்துவ பாதிரியார்கள், பிஷப்புகள் போன்றோர் வரலாறை எழுத தொடங்கினார்கள். 500 முதல் 1300 வரை வரலாற்று வரைவியலை நாம் பார்த்தோமே ஆனால் புத்தகங்கள் கிறிஸ்துவ பாதிரியார்கள் தான், வரலாற்று புத்தகங்கள் கிறிஸ்துவ பாதிரியார்கள் மூலமாகத்தான் படைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த 800 ஆண்டுகள் வரலாற்று வரைவியல் என்பது கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது, கிறிஸ்துவ பாதிரியார்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. அன்றைய காலகட்டத்தில் பொதுவான வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டார்கள், பொதுவான வரலாறுகள் நிராகரிக்கப்பட்டன. இந்த கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியல் என்பது அடிப்படையில் கிறிஸ்துவர்களுக்கு ஒரு வரலாற்று நோக்கு இருந்தது. அவர்களுடைய வரலாற்று நோக்கு என்பது சமயம் சார்ந்ததாக இருந்தது. அந்த சமயம் சார்ந்த வரலாற்று நோக்கில் அவர்கள் எழுதினார்கள். அந்த சமயம் சார்ந்த வரலாற்று நோக்கை மையமாக வைத்தே இந்த கிறிஸ்துவ பாதிரியார்கள் தங்களுடைய வரலாறுகளை எழுதினார்கள். அவர்களுடைய வரலாற்று வரைவியல் என்பது முற்போக்குத்தனத்தோடோ அல்லது கேள்வி கேட்கக்கூடிய முறையின் அடிப்படையிலோ அமைந்து விடவில்லை. அவர்களுடைய வரலாற்று பார்வையின் நோக்கமாக இருந்தது கடவுளின் மீது ஒரு அபரிமிதமான நம்பிக்கையை உண்டாக்க வேண்டிய நோக்கம்தான் வரலாற்றின் நோக்கம் என்று அவர்கள் கருதினார்கள். மனிதனை தாண்டி கடவுள் இந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய வரலாற்று நோக்காக இருந்தது. அடிப்படையில் கிறிஸ்துவ புனித நூல்கள் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட், நியூ டெஸ்டமென்ட் என்று பார்க்கப்படுகின்றன. இந்த நியூ டெஸ்டமென்டில் புக் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் என்ற ஒரு பகுதி உண்டு. அந்த பகுதி மிக முக்கியமான வரலாற்று பகுதியாக கருதப்படுகிறது. ஏன் என்று சொன்னால் அது கிறிஸ்துவ சமயம் பாலஸ்தீனத்தில் இருந்து ரோமானிய உலகம் வரை பாலஸ்தீனத்தில் இருந்து ரோமானிய உலகம் வரை எப்படி கிறிஸ்துவம் வளர்ந்தது என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது. அதேபோல் கிறிஸ்துவர்களுடைய புனித நூலான பைபிளில் காஸ்பல்கள் என்று சொல்வோம். காஸ்பல்கள் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை அல்லது கிறிஸ்துவ அவர்களுடைய பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை அவருடைய வாழ்க்கை தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது சில புனிதர்கள், குறிப்பாக செயின்ட் மேத்யூ, செயின்ட் மார்க், செயின்ட் லூக், செயின்ட் ஜான் போன்றவர்கள் உடைய அடிப்படையில், அவர்கள் சொன்ன செய்திகளின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த
காஸ்பல்களில் ஆதம் நபி முதல் இயேசு நபி வரை அவர்களுடைய வாழ்க்கை தொகுத்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அடிப்படையில் கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியல் என்பது அதனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தது என்று சொன்னால், மனித வாழ்வு இறைவனின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகின்ற வேளையில் உயர்ந்தது, மனிதனின் வாழ்வு இறைவனின் நிராகரித்த போது வீழ்ந்தது என்ற செய்தியை வலியுறுத்தி சொன்னதுதான் கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியல். ஆக அதிகமாக சமயம் மற்றும் தத்துவம் சார்ந்ததாக அவர்களுடைய வரலாற்று வரைவியல் இருந்தது. கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியல் என்பது கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாலும் யூதர்கள் கால வரலாற்றையும் அப்படியே பைபிளில் கூறியிருப்பதை எந்தவிதமான ஆய்வுக்கும் உட்படுத்தாமல் ஏற்றுக்கொண்டது. மேலும் கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியல் என்பது சமயம் சார்ந்ததாக இருந்தது. சமய அடிப்படையில் கிடைத்த அறிவின் அடிப்படையில் வரலாற்று வரைவியல், கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியல் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியல் என்பது 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒன்று சேக்ரெட், இன்னொன்று செக்யுலர். சேக்ரெட் என்று சொன்னால் சமயம் சார்ந்தது, செக்யுலர் என்று சொன்னால் சமயம் சாராதது. கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியல் சமயம் சார்ந்ததை மிகவும் சிறப்பானதாகவும் மிகவும் புனிதமானதாகவும் கருதினார்கள். சமய சார்பற்ற வரலாறை அவர்கள் நிராகரித்தார்கள். ஆக நாம் ஒரு விடயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியலில் மனிதனும் மனிதனின் செயல்பாடுகளும் மனிதனின் உணர்வுகளும் மனிதனின் வெற்றி தோல்விகளும் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதேபோல் அவர்களுடைய சான்றுகள் என்றைக்கும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை. அவர்களுடைய கோட்பாடுகளும் அவர்கள் சொல்ல வந்த செய்திகளும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை என்பது கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியலை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்கின்ற செய்திகள். The church from the beginning, that is in the first 3 centuries of the birth of Christianity, was not interested in history. Actually, we all know that Jesus Christ was born in the 1st century, and from the birth of Jesus Christ we have the establishment of Christianity. Now, for the first 3 centuries, the church did not bother about history. But after 3 centuries, after 300 years of history, 300 years of the establishment of Christianity, the church felt that there is a need to record its traditions to instruct the faithful. So it felt that history can be a powerful instrument to serve the cause of church. Hence, Christian historians became interested in history. And when they became interested in history, they reflected the opinion, the thoughts of the church and the religion. While Greek and Roman historiography subordinated the individual to the state and set the interests of the commonwealth higher than those of the individual, Christianity placed high premium on goals of individual, and for the individual it gave the goal as communion with God and eternal salvation superior to every other purpose of life. Hence,
The center of gravity of life and also of history transformed from present to future life. And the church also, the church and church historiography also highly commended the virtues of retreat and renunciation, and hence interest in worldly affairs was strongly condemned. So there was a neglect of a research of the past. So the basic purpose of church historiography was to prove or was to stress that nations which accepted God's injunction thrived, and nations which ignored God's injunction suffered. So humanity needs faith in God, and nothing more powerful than divine will save humanity. This was the basic objective of Christian historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, திருச்சபை அல்லது திருச்சபை வரலாற்றில் கிறிஸ்துவ சமயம் தொடங்கி முதல் 3 நூற்றாண்டுகளில் வரலாற்றில் கவனம் செலுத்தவில்லை, வரலாற்றிற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கவில்லை. அடிப்படையில் கிறிஸ்துவ சமயம் என்பது இறைவனை அல்லது கடவுளை அடைவதற்கான வழியாகவும் மனிதன் மோட்சம் பெறுவதற்கான வழிகளை சொல்லுவதாகவும் இருந்தது. ஆக அதுவே மனிதனுடைய அடிப்படை கடமையாக கிறிஸ்துவ சமயம் கூறியிருந்தது. கடவுளை அடைவது, மோட்சம் அடைவது. ஆக ஆரம்ப நிலைகளில் அவர்கள் கிறிஸ்துவ திருச்சபை வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒரு ஈர்ப்பை காட்டவில்லை. ஆனால் காலப்போக்கில் திருச்சபை ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்தது. தங்களுடைய சேவைகளையும் தங்களுடைய கருத்துக்களையும் தங்களுடைய கோட்பாடுகளையும் தங்களுடைய பாரம்பரியங்களையும் பதிவு செய்தால் அது நம்பிக்கையாளர்களுக்கு, கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் நம்பிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு பெரும் ஊக்கமாக இருக்கும். அது எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய நம்பிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஊன்றுகோலாக இருக்கும் என்று நம்பி கிறிஸ்துவ சமயம் தொடங்கியதிலிருந்து 3 நூற்றாண்டுகள் தள்ளி 300 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிறிஸ்துவ திருச்சபை வரலாறை எழுத தொடங்கியது. ஆக ஆரம்ப நிலைகளில், கிறிஸ்துவ சமயத்தின் தொடக்க நிலைகளில் வரலாற்றின் மீது ஒரு ஈர்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் கிறிஸ்துவ சமயம் தொடங்கி 300 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, அதாவது கிறிஸ்துவ சமயம் 1ஆம் நூற்றாண்டில் தொடங்கியது என்று சொன்னோமே, ஆனால் 300 ஆண்டுகள், 3ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு கிறிஸ்துவ திருச்சபை வரலாற்றை எழுத தொடங்கியது, அல்லது வரலாற்றில் தன்னுடைய தாக்கம் நிலவ வேண்டும் என்று விரும்பியது. காரணம் என்னவென்று சொன்னால், அவர்களுக்கு அப்பொழுது புரிந்தது, தங்களுடைய பாரம்பரியங்களையும் தங்களுடைய சேவைகளையும் தங்களுடைய பணிகளையும் பதிவு செய்து வைத்தோமே ஆனால் அது வருங்காலத்தில் கிறிஸ்துவ சமயத்தின் பக்கம் வரக்கூடிய நம்பிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஊன்றுகோலாக இருக்கும் என்று. ஆக முதல் 3 நூற்றாண்டுகள் வரலாற்றின் பக்கம் திரும்பாத கிறிஸ்துவ திருச்சபை 3 நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு வரலாற்றின் பக்கம் திரும்பியது. அப்படி அவர்கள் வரலாறு பதிவு செய்கின்ற வேளையில் கிரேக்கர்களும் ரோமானியர்களும் தனிநபர்களை அரசுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக, அல்லது மக்களுடைய கூட்டு நலனே சிறந்தது,
தனி மனித நலனை விட மக்களுடைய கூட்டு நலனே சிறந்தது என்று கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய வரலாற்று வரைவியல் கருதி வந்தது. ஆனால் கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியல் தனி மனிதன் மோட்சம் அடைவதும் தனி மனிதன் இறைவனை அடைவதும் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய லட்சியம், வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வெற்றி என்ற அடிப்படையில் தனி மனிதனை பற்றி, தனி மனிதனுக்கு மோட்சத்தையும் இறைவனின் நாட்டத்தையும் பெற்றுத்தர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எழுதியது. ஆக எழுத்துக்களில் கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியலில் நிகழ்காலத்தை விட எதிர்காலம் மிக முக்கியமானது. மேலும் கிறிஸ்துவ திருச்சபை உலக வாழ்க்கையிலிருந்து ஒதுங்கிக் கொள்வது அல்லது உலக வாழ்க்கையை இருந்து தள்ளி இருப்பது என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்து அந்த வரலாற்று வரைவியலிலும் அது அந்த கோட்பாடு பிரதிபலித்தது. ஆக அவர்களுடைய எழுத்துக்களில் உலக வாழ்க்கையின் ஈடுபாடுகள், உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதை அல்லது உலக வாழ்க்கையில் வெற்றி தோல்விகளை பற்றி பேசுவது இல்லை. ஆனால் அதே வேளையில் உலக வாழ்க்கையை இருந்து விலகி நிற்பது என்ற நிலையில் எழுதினார்கள். அதேபோல் கடந்த காலத்தை பற்றி ஆய்வு செய்வதை பற்றியும் கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியலுக்கு மிகவும் ஒரு ஈடுபாடு இல்லை. ஆக கிறிஸ்துவ திருச்சபையானது தன்னுடைய வரலாற்று வரைவியலின் மூலம் உலகுக்கு சொல்ல வந்த செய்தி என்னவென்று சொன்னால், யார் ஒருவர் அல்லது எந்த தேசம், எந்த மக்கள் இறைவனின் கோட்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள். யார் இறைவனின் கோட்பாடில் இருந்து விலகிச் செல்கிறார்களோ அவர்கள் தோல்வி அடைகிறார்கள். ஆக மனித குலத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான தேவை இறைவனின் மீது நம்பிக்கை. அந்த அடிப்படையில் மட்டுமே வரலாற்று வரைவியல், கிறிஸ்துவ சமயத்தின் வரலாற்று வரைவியல், கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியல் எழுதப்பட்டிருந்தது. In the beginning, the church tried to construct a universal history of mankind by synchronizing Greek and Roman history along with Christian history. The church periodization regarded Greek history as ancient, Roman history as medieval, and church as modern. Actually, recognition of Christianity by Roman Emperor Constantine in 313 AD confirmed church inclination towards historiography. And the first important Christian chronicler can be identified as Sextus Julius Africanus. But the first true church historian was Eusebius. He is considered to be father of ecclesiastical history. He lived and worked in Caesarea in Palestine, which had the richest library of Roman Empire. His chronicle begins with birth of Abraham. The characteristic of church historiography is veneration of saints. Saints were considered as an essential part of spiritual guidance, and they were venerated in church historiography, which led to Romanticism in church historiography. In 5th century AD, new form was given to church history by two Gallic writers. Prosper of Aquitaine was one and Sulpicius Severus was second. Severus was a man of intellect. He had a very good interpretative and constructive thought. He discriminated in selection of material. He did not believe in miracles and did not have taste for strained allegorical interpretation of history.
Christian historical biographies begins with Jerome's Life of Paul the First Hermit. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, சர்ச் திருச்சபை வரலாறை தொடங்குகின்ற வேளையில் வரலாறை முழுமையாக உலக வரலாறாக படைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கிரேக்க மற்றும் ரொமானிய வரலாற்றோடு ஒருங்கிணைத்து ஒரு உலக வரலாறை படைக்க நினைத்தது. ஆக அது கிரேக்க வரலாறை பழங்கால வரலாறாகவும் ரொமானிய பேரரசின் வரலாறை இடைக்கால வரலாறாகவும் திருச்சபையின் வரலாறை நவீன கால வரலாறாகவும் சித்தரித்தது. ரொமானிய பேரரசர் கான்ஸ்டன்டைன் 313ஆம் ஆண்டு திருச்சபைக்கு அல்லது கிறிஸ்துவ சமயத்துக்கு தன்னுடைய இசைவை தெரிவித்தார். அப்படி தெரிவித்த போது சர்ச் திருச்சபை வரலாற்று வரைவியலுக்கு தயாரானதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அல்லது கான்ஸ்டன்டைன் உடைய இசைவு திருச்சபைக்கு வரலாறுகள் படைக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்தியது. ஆக முதல் கிறிஸ்துவ வரலாற்று ஆசிரியர் அல்லது கிரானிக்லர் என்று சொல்வார்கள். கிரானிக்லர் என்பவர் யார் என்று சொன்னால், கால வரிசையின் அடிப்படையில் நிகழ்வுகளை பட்டியலிடக்கூடிய பதிவு செய்யக்கூடிய நபர். அப்படி முதல் கிறிஸ்டியன் கிரானிக்லர் செக்டஸ் ஜூலியஸ் ஆப்பிரிக்கானஸ், அதாவது கிறிஸ்துவ திருச்சபையை சார்ந்து கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியலை சார்ந்து முதலாக காலவரிசை பட்டியலின் அடிப்படையில் நிகழ்வுகளை பதிவு செய்த முதல் நபர் செக்டஸ் ஜூலியஸ் ஆப்பிரிக்கானஸ் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் முதல் சர்ச் பாதிரியார், முதல் சர்ச் வரலாற்று வரைவியலாளர், திருச்சபையின் முதல் வரலாற்று வரைவியலாளர் என்ற பெருமையை யூசுபியஸ் என்ற நபர் பெறுகிறார். இவர்தான் திருச்சபையின் வரலாற்றின் தந்தை என்று கருதப்படுகிறார். ஆக இவர் பாலஸ்தீன பகுதியில் சீசேரா என்ற நகரத்தில் மிகவும் பிரம்மாண்டமான நூலகம், ரோமானிய பேரரசில் அமைந்திருந்த பிரம்மாண்டமான நூலகம் அமைந்திருந்த சீசேரா பகுதியில் இருந்து தன்னுடைய படைப்புகளை எழுதினார். அவருடைய படைப்புகளானது ஆபிரகாம் என்கின்ற இறை தூதரின் பிறப்பிலிருந்து தொடங்குகின்றது. கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் எழுத்துக்களில் வரலாற்று வரைவியலில் இன்னொரு மிக முக்கியமான பாடம் என்னவென்று சொன்னால், புனிதர்களை மிகைப்படுத்துவது. புனிதர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் செயின்ட்டுகள் என்று ஆங்கில சொல்லை குறிக்கும். இந்த செயின்ட்டுகள் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் ஆன்மீக போதனைகளில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். ஆக அவர்களை மிகைப்படுத்தி அவர்களுடைய செய்திகளை பதிவு செய்வது கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியலின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. இப்படி புனிதர்களை மிகைப்படுத்தி எழுதியது ரொமான்டிசிசம் என்கின்ற வரலாற்று வரைவியலின் ஒரு தன்மைக்கு வித்தாக இருந்தது. அதாவது ரொமான்டிசிசம் என்று சொன்னால் அது வரலாற்று வரைவியலின் ஒரு அணுகுமுறை. அந்த அணுகுமுறையில் நாம் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால், எதை பற்றி எழுதுகிறோமோ அதை மிகைப்படுத்தி அதை மிக பிரம்மாண்டமாக சித்தரித்து எழுதுவது ரொமான்டிசிசம். ஆக கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியலில் இந்த புனிதர்களை பற்றி எழுதியது ரொமான்டிசிசத்திற்கு வழிவகுத்தது. 5ஆம் நூற்றாண்டில் கால் என்கின்ற பகுதியை சார்ந்த 2 எழுத்தாளர்கள் கிறிஸ்துவ திருச்சபைக்கு புதிய வடிவத்தை கொடுத்தார்கள். ஒருவர் ப்ராஸ்பர் ஆஃப் அக்விடைன் அண்ட் இன்னொருவர் சல்பீசியஸ் சிவிரஸ். அக்விடைன் என்கின்ற பகுதியைச் சேர்ந்த ப்ராஸ்பர் என்பவரும் சல்பீசியஸ் சிவிரஸ் என்ற 2 நபர்களும் கிறிஸ்துவ வரலாற்று வரைவியலுக்கு 5ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு மிக முக்கியமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். இதில் சிவிரஸ் ஒரு மேன் ஆஃப் இன்டலெக்ட் மற்றும் அவருடைய ஆய்வு மனப்பான்மை சிறப்பாக இருந்தது. அதே போல் தன்னுடைய ஆதாரங்களை தேர்வு செய்யும் போது மிக தேர்வு செய்த ஆதாரங்களை தேர்வு செய்தார். ஆதாரங்களை எடுக்கின்ற போது எல்லா ஆதாரங்களையும் அவர் எடுத்துவிடவில்லை.
அதே போல் அவர் மிராக்கிள்ஸ் என்று சொல்லுகின்ற வேளையில் அவர் சில, அதாவது அறிவுக்கு எட்டாத சில செயல்பாடுகளை அவர் நம்பவில்லை. அதே போல் அவர் அன்றைய கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியலில் இருந்த இரட்டை நிலைப்பாடு, அந்த இரட்டை நிலைப்பாட்டையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதே போல் கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் எழுத்துக்களில் முதலாக பதிவு செய்யப்பட்ட வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் ஜெரோம் என்றவரால் எழுதப்பட்டது. அந்த நூலின் பெயர் லைஃப் ஆஃப் பால் த ஃபர்ஸ்ட் ஹெர்மிட். லைஃப் ஆஃப் பால் த ஃபர்ஸ்ட் ஹெர்மிட் என்பது கிறிஸ்துவ திருச்சபையுடைய சார்ந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான ஜெரோம் என்பவரால் எழுதப்பட்டது. ஆக இது கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் வரலாற்று வரைவியலை பற்றிய ஒரு முன்னோட்டம். நாம் அடுத்த வகுப்பில் செயின்ட் அகஸ்டைன் என்ற கிறிஸ்துவ திருச்சபையை சார்ந்து எழுதிய மிக முக்கியமான எழுத்தாளரை பற்றி படிப்போம். This presentation was made based on B. Sheikh Ali Saab's book History, Its Theory and Method. இந்த காணொளியானது திரு பி. ஷேக் அலி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி, இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட் என்ற புத்தகத்தின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டது.